नमस्कार बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वीच्या इंग्रजी विषयाचा पाठ 1.3 लिटिल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल पेज नंबर 10 पासून सुरुवात करू. गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू 1.3 लिटिल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल. लहान मुली ह्या मोठ्यांपेक्षा समजदार आहे. Count Leo Nikolaevich Tolstoy or Leo Tolstoy was one of the greatest authors of all time. He authored many novels, short stories and philosophical works. His ideas on non-violence had influenced great men like Mahatma Gandhi and Martin Luther King. Junior Tolstoy wrote many stories for children. This is one of them. However, this as a message for grown-ups too. चला आता आपण पाठाचे वाचन करू. पेज नंबर 11. लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्डर. It was an early Easter. In the yards lay snow, and rills ran down the village. A large puddle had run down from a manure hill into a lane between two farms. And at this puddle, two girls, one older than the other, had met. Both of them had been dressed by their mothers in new clothes. The little girl had a blue dress and the elder a yellow one with a design. Both had their heads wrapped in red kerchiefs. After prayers in church, the two girls went to the puddle, where they showed their new garments to each other and began to play. They wanted to splash in the water. The little girl started to go into the puddle with her shoes on, but the older girl said to her, "Don't go, Malasha, your mother will scold you." "I will take off my shoes and you do the same." The girls took off their shoes, raised their skirts, and walked through the puddle toward each other. Malasha stepped in up to her ankles and said, "It is deep, Akulka. I am afraid." "Never mind," she replied. "It will not be any deeper. Come straight toward me." They came closer to each other. Akulka said, "Malasha, look out and do not splash it up, but walk softly." She had barely said that when Malasha plumped her foot into the water and bespattered Akulka's new dress, and not only her dress but also her nose and eyes. When Akulka saw the spots on her dress, she grew angry at Malasha and scolded her and ran after her and wanted to strike her. Malasha was frightened and, seeing what trouble she had caused, jumped out of the puddle and ran home. Akulka's mother passed by. She saw her daughter's dress bespattered and
soiled, where accused. Where occurs one, did you get yourself so dirty? Malasha has purposely slapped it on me. Akulka's mother grabs Malasha and gave her a knock on the nape of her neck. Malasha began to howl, and her mother ran out of the house. "Why do you strike my daughter?" she began to scold her neighbor. One word brought back another, and the women began to quarrel. The men too ran out, and a big crowd gathered in the street. All were crying, and nobody could hear his neighbor. They scolded and cursed each other. One man gave another man a push, and a fight had begun. When Akulka's grandmother came out, she stepped in the midst of the peasants and began to talk to them. "What are you doing, dear ones? Consider the holiday. This is a time for rejoicing, and see what sin you are doing." They paid no attention to the old woman and almost knocked her off her feet. She would never have stopped them if it had not been for Akulka and Malasha. While the women exchanged words, Akulka whipped off her dress and went back to the puddle in the lane. She picked up a pebble and began to scratch the ground so as to let the water off into the street. While she was scratching, Malasha came up and began to help her. She picked up a chip and winded the reel. The peasant hand began to fight just as the water went down the reel toward the place where the old woman was trying to separate the men. The girls ran one from one side of the reel and other from the other side. "Look out, Malasha, look out," shouted Akulka. Malasha wanted to say something herself, but could not speak for laughter. The girls were running and laughing at a chip which was bobbing up and down the reel. They ran straight into the crowd of the peasant. The old woman saw them and said to the peasants, "Shame on you before God, men. You have started fighting on account of these two girls, and they have long ago forgotten it. The dear children have been playing nicely together. They were wiser than you." The men looked at the girls and they felt ashamed. Then they laughed at themselves and scattered to their farms. Count Leo N. Tolstoy, adapted from a translation by Leo Weiner. नमस्कार बालमित्रांनो, कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 7वीच्या इंग्रजी विषयाच्या 1.3 लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल या पाठाच्या शब्दार्थांचे वाचन केले. आज आपण या पाठाचा अर्थ समजून घेऊ. चला तर मग पाठ लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल. इट वॉज ॲन अर्ली ईस्टर. तो ख्रिश्चन धर्माचा ईस्टर सण होता. इन द यार्ड्स, जागेभोवती.
ले स्नो, बर्फ पसरलेला होता. अँड रील्स आणि ओव्हर रॅन डाऊन द व्हिलेज, खेड्यातून खाली येत होते, रस्त्यावर येत होते. अ लार्ज पडल, भरपूर असा चिखल. रन डाऊन फ्रॉम अ मॅनोर फील्ड इन टू अ लेन बिटवीन टू फार्म, दोन शेतांच्या मध्ये भरपूर असा चिखल जमा झालेला होता किंवा आलेला होता. आणि ॲट धिस पडल, याच चिखलामध्ये टू गर्ल्स, दोन मुली. वन ओल्डर, एक मोठी, दॅन द अदर, दुसरीपेक्षा मोठी, हॅड मेट, भेटल्या. बोथ ऑफ देम, त्यांच्यापैकी दोघांनी, हॅड बीन ड्रेस्ड, वेश परिधान केलेलं होता, कपडे घातलेले होते. बाय देअर मदर्स इन न्यू क्लोथ, त्यांच्या आईने त्यांना नवीन कपडे त्यांच्या अंगात घातलेले होते. द लिटल गर्ल, लहान मुलगी, हॅड अ ब्ल्यू ड्रेस. द लिटल गर्ल हॅड अ ब्ल्यू ड्रेस, त्या लहान मुलीचा ड्रेस हा ब्ल्यू रंगाचा होता, म्हणजेच निळ्या रंगाचा होता. अँड द एल्डर अ येलो वन विथ अ डिझाईन, आणि जी मोठी मुलगी होती तिच्या ड्रेसचा रंग पिवळा होता आणि त्याच्यावर डिझाईन होती. बोथ हॅड देअर हेड्स रॅप्ड इन रेड कर्चिफ, दोघांच्या डोक्याला लाल रंगाचा रुमाल बांधलेला होता. आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च, चर्चमध्ये प्रार्थना झाल्यानंतर द टू गर्ल्स वेंट टू द पडल, त्या दोघं मुली चिखलामध्ये गेल्या. वेअर दे शो देअर न्यू गारमेंट्स टू ईच अदर, तिथे त्या दोघं आपले न्यू गारमेंट्स, नवीन कपडे एकमेकाला दाखवत होत्या. अँड बिगॅन टू प्ले, आणि खेळायला लागल्या. दे वॉन्टेड टू प्लॅश इन द वॉटर, पाण्यामध्ये पाणी उडवणे त्यांना आवडत होते. द लिटल गर्ल स्टार्टेड टू गो इन टू द पडल विथ हर शूज ऑन, जी लहान मुलगी होती ती तिचे शूज पायांना असतानाच पडलमध्ये जाण्यास सुरुवात केली किंवा पडलमध्ये जायला लागली. बट द ओल्डर गर्ल सेड, परंतु जी मोठी मुलगी आली ती म्हणाली, डोंट गो मलाशा, बूट घालून चिखलामध्ये जाऊ नको. युअर मदर विल स्कॉल्ड यू, तुझी आई तुझ्यावर रागवेल. आय विल टेक ऑफ माय शूज, मी माझे बूट बाजूला काढून आलेले आहे. अँड यू डू द सेम, तू सुद्धा माझ्यासारखंच कर, बूट बाजूला काढून घे. द गर्ल्स टूक ऑफ देअर शूज, त्या मुलीने सुद्धा तिचे शूज जुते बाजूला काढून घेतले. रेज देअर कट्स, आणि आपला कट्स घागरा वर केला. अँड वॉक थ्रू द पडल, आणि त्या पडलमधून, त्या चिखलामधून एकामेकीकडे त्या जायला लागल्या. टोवर्ड्स ईच अदर. मलाशा स्टेप इन अप टू हर अँकल्स अँड सेड, मलाशाने तिचा पाय वरती केला आणि पाण्यात पडलमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला. इट इज डीप अकुल्का, आय एम अफ्रेड, अकुल्का ही खूप खोल आहे, मला खूप भीती वाटते. नेव्हर माइंड, काळजी करू नकोस, शी रिप्लाइड, अकुल्का म्हणाली. इट विल नॉट बी एनी डीपर, इथे जास्त खोल नाही. कम स्ट्रेट टुवर्ड मी, सरळ ये माझ्याकडे. दे केम क्लोजर टू इच अदर, त्या दोघं एकमेकाच्या जवळ आल्या. अकुल्का सेट, अकुल्का म्हणाली, मलाशा लुक आउट, मलाशा बघ. अँड डू नॉट फ्लॅश इट अप, पाणी उडू नको. बट वॉक स्लोली, आणि अतिशय हळूवारपणे चाल. शी हॅड बेअरली सेड दॅट व्हेन मलाशा प्लम्ड हर फूट इन द वॉटर अँड विस्पॅटर, ती असं म्हणत असतानाच मलाशाने आपला पाय त्या चिखलात टाकला आणि सगळीकडे पाणी आणि ते चिखल उडाले. जसा मलाशाने पडलमध्ये पाय ठेवला तसं ते पडल, ते चिखल अकुल्काच्या न्यू ड्रेसवर पडले. अकुल्काच न्यू ड्रेस. अँड नॉट ओन्ली हर ड्रेस, फक्त तिच्या ड्रेसवरच उडाले, तर बट ऑल्सो, तर हर नोज, तिच्या नाकावर, अँड आईज, आणि डोळ्यांवर. व्हेन अकुल्का, जेव्हा अकुल्का, साव द स्पॉट ऑन हर ड्रेस, जेव्हा अकुल्काने आपल्या ड्रेसवर चिखलाचे ठिपके पाहिले, डॉट्स पाहिले, शी ग्रेव अंग्री, ती खूप रागवली. ॲट मलाशावर. अँड स्कोल्डेड हर, आणि तिलाची खरडपट्टी काढली. अँड रॅन आफ्टर हर, आणि तिच्याकडे जोरात गेली. अँड वॉन्टेड टू स्ट्राईक हर, आणि तिच्या कानाखाली मारली किंवा मारण्याचा प्रयत्न केला. मलाशा वॉज फ्रायटन्ड, मलाशा खूप घाबरली. अँड सीइंग, आणि बघायला लागली. व्हॉट ट्रबल, काय त्रास दिला मी. शी हॅड कॉज, कोणत्या कारणामुळे मला मारलं. जम्प्ड आउट ऑफ द पडल, ती त्या पडलमधून बाहेर निघाली, त्या चिखलातून बाहेर आली. अँड रॅन होम, आणि घराकडे जोरात पळत सुटली. अकुल्काज मदर पास बाय, अकुल्काची आई तिथून जात होती.
शी saw her daughter's dress bespattered and soiled. तिने तिच्या मुलीच्या कपड्यावर सॉईलचे डाग म्हणजेच मातीचे डाग आणि पाणी पडलेलं बघितलं. व्हेअर ॲक्यूज वन, कोणी असं हे केलं? डिड यू गेट युअर सेल्फ सो डर्टी, तू स्वतःला कपडे खराब केले का? तू तुझे कपडे कुठे खराब केले? अशी ती अकुल्काची आई अकुल्काला म्हणाली. मलाशा हॅज पर्पोजली प्लॅश्ड इट ऑन मी. अकुल्का म्हणते मलाशाने मुद्दाम माझ्या अंगावर एक शिंतोडे किंवा पाणी चिखल उडविला. अकुल्काज मदर ग्रॅब्स मलाशा, अकुल्काच्या आईने मलाशाला मारलं. अँड गेव हर अ नॉक ऑन हर नेप ऑन हर नेक, आणि तिच्या मानेवर एक जोरात धपकन अशी चापट मारली. मलाशा बिगॅन टू हाऊल, मलाशा किंकाळायला लागली. हाऊल अँड हर मदर रॅन आउट ऑफ द हाऊस. जसं मलाशाचं विव्हळणं किंकाळणं मलाशाच्या आईला कळलं, ती घराच्या बाहेर आली. व्हाय डू यू स्ट्राईक माय डॉटर, शी बिगॅन टू स्कॉल्ड हर नेबरर. तू माझ्या मुलीला का मारलं? असं ती तिच्या शेजारीला म्हणाली आणि तिच्यावर रागवली. राहिलेला पाठ आपण उद्या बघू किंवा पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. थँक्यू, धन्यवाद. नमस्कार बालमित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 7वीच्या इंग्रजी विषयाच्या 1.3 लिटल गस वायझर दॅन ओल्ड पीपल या पाठाच्या पेज नंबर 10, 11 आणि 12 यांचा अभ्यास केला. आज आपण पेज नंबर 13 व 14, 13 आणि 14 यांचा अभ्यास करणार आहोत. तर चला मग पेज नंबर 13 वर. One word brought back another, and the woman began to quarrel. एकामागून एक शब्द एकामेकासाठी त्या स्त्रिया वापरत होत्या. And the woman began to quarrel, आणि मोठमोठ्याने त्या स्त्रिया भांडत होत्या. The men too, आणि माणसे सुद्धा ran out, घराच्या बाहेर आली. And a big crowd gathered in the street, आणि रस्त्यावर खूप मोठा क्राऊड म्हणजे खूप मोठा जमाव जमला. All were crying, सर्व ओरडत होते, किंचाळत होते. And nobody could hear his neighbor, कोणीच आपल्या शेजाऱ्याचं म्हणणं ऐकून घेत नव्हतं. They scolded, ते एकमेकावर रागवत होते. And cursed each other, एकामेकाला शिव्याशाप करत होते. One man gave another man a push, एक माणूस दुसऱ्याला आणि दुसरा माणूस पहिल्याला ओढत होता. And a fight had begun, आणि मारामारी सुरू झाली. When अकुल्का's grandmother came out, तेव्हा अकुल्काची आजी झोपडीच्या बाहेर आली किंवा घराच्या बाहेर आली. She stepped in midst of the peasant, ती सर्व शेतकऱ्यांच्या मध्ये उभी राहिली. And began to talk to them, आणि सर्वांशी बोलण्याचा ती प्रयत्न करत होती. What are you doing, dear ones, माझ्या लाडक्या मुलांनो, माझ्या लाडक्या शेजाऱ्यांना तुम्ही असे काय करता? कन्सिडर द हॉलिडे, विचार करा, सुट्टीचा दिवस आहे. दिस इज अ टाइम फॉर रिजॉयसिंग, हा टाइम आनंद घेण्याचा आहे, भानगडी करण्याचा नाहीये. अँड सी व्हॉट सिन यू आर डुईंग, अरे बघा बाबा हो, तुम्ही काय असं मोठं पाप करताय? आज सुट्टीचा दिवस आहे, आनंदाचा दिवस आहे, आणि तुम्ही भांडण करून काय पाप करताय? अशी अकुल्काची आजी म्हणाली. दे पे नो अटेन्शन टू द ओल्ड वुमन, ते त्या म्हाताऱ्या स्त्रीकडे आजीकडे कोणीच लक्ष देत नव्हते. अँड ऑलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, आणि सगळेजण भानगडी करण्यात व्यस्त होते. शी वुड नेव्हर हॅव स्टॉप्ड देम, ती म्हातारी स्त्री त्यांना थांबवू शकत नव्हती. इफ इट हॅड नॉट बीन फॉर अकुल्का अँड मलाशा, आणि हे सर्व मलाशा आणि अकुल्का बघत होते. While the woman exchanged words, त्या स्त्रिया एकमेकाला शब्द एकमेकाला उलटून बोलत होत्या. अकुल्का whipped off her dress and went back to the puddle, अकुल्का बघितला आणि त्या ड्रेस व्हीप केला आणि ती परत त्या पडलमध्ये म्हणजे चिखलामध्ये इन द लेन, त्या लेन चिखलामध्ये ती परत आली. She picked up a pebble and began to scratch the ground, तिने पेबल उचलले आणि रस्त्यावर टाकण्याचा प्रयत्न
केला as to let the water off into the street. तसेच पाणी सुद्धा ते रस्त्यावर फेकण्याचा प्रयत्न ती करायला लागली. While she was scratching, जशी ती स्क्रॅचिंग करत होती, मलाशा came up and began to help her. मलाशाने सुद्धा ते बघितले आणि ती सुद्धा खाली आली आणि ती सुद्धा तिला मदत करायला लागली. She picked up chip and winded the reel. तिने सुद्धा आकुलकासारख्याच खेळायला सुरुवात केली. द पिजन हँड बिगॅन टू फाईट. ते सर्व शेतकरी मोठमोठ्याने मारामारी करत होते, भांडत होते. जस्ट ॲज द वॉटर वेंट डाऊन द रील टुवर्ड द प्लेस. ज्याप्रमाणे ते ओहोळमधून पाणी रस्त्यावर येते त्याप्रमाणे ते सगळे भांडत होते. वेअर ओल्ड वुमन वॉज ट्राईंग टू सेपरेट द मेन. तिथं ती जी म्हातारी स्त्री होती ती त्या सर्वांना वेगवेगळं करण्याचा प्रयत्न करत होती. द गर्ल्स रॅन वन फ्रॉम वन साईड ऑफ द रील अँड द अदर फ्रॉम द अदर साईड इन. त्या दोघं मुली, एक मुलगी त्या रीलच्या म्हणजे त्या ओळच्या एका बाजूला झाली आणि दुसरी मुलगी सुद्धा त्या रीलच्या दुसऱ्या बाजूला झाली. लुक आऊट मलाशा, लुक आऊट शाउटेड अकुलका. अकुलका मोठ्याने ओरडली, बघ मलाशा, बघ मलाशा. मलाशा वॉन्टेड टू से समथिंग हरसेल्फ. मलाशा तिला काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत होती. बट कुड नॉट स्पीक फॉर लॉफर. परंतु तिला खूप हसू येत होते आणि त्या हसल्यामुळे ती बोलू शकत नव्हती. गर्ल्स वेअर रनिंग अँड लॉफिंग. त्या मुली पळत होत्या आणि मोठमोठ्याने हसत होत्या. ॲज अ चीप आणि आवाज करत होत्या. विच वॉज बॉबिंग अप अँड डाऊन द रील. त्या रीलमध्ये दे रॅन स्ट्रेट इन टू द क्राऊड ऑफ द पिजन. त्या दोघं जिथं तो गर्दी जमली, ती क्राऊड जमलेला होता तिथं सरळ शेतकऱ्यांची गर्दी जमलेली होती, तिथं त्या सरळ गेल्या. द ओल्ड वुमन सॉ देम. त्या म्हाताऱ्या स्त्रीने त्या दोघांना बघितलं. अँड से टू द पिजन. आणि त्या सगळ्या पिजनलाच म्हणजे त्या शेतकऱ्यांना सांगत होती, शेम, लाज वाटू द्या ऑन युअर बिफोर गॉड. तुम्हाला लाज वाटू द्या, देवाची तुम्हाला लाज वाटू द्या. यू हॅव स्टार्टेड फायटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस टू गर्ल्स. तुम्ही या दोन मुलीमुळे भांडायला सुरुवात केली. अँड दे हॅव लॉंग ॲगो फॉर्टन इट. आणि त्या दोघं मुली ते विसरून गेल्या. द डिअर चिल्ड्रन. त्या प्रिय मुली, त्या आवडत्या मुली, हॅव बीन प्लेईंग नाईसली टुगेदर. त्या दोघं सोबत अतिशय छानपणे खेळत आहे. दे आर व्हायझर दॅन यू. त्या तुमच्यापेक्षा समजदार आहेत. तर त्यांचं भांडण विसरून गेल्या. द मेन लुक्ड ॲट द गर्ल्स. त्या सर्व माणसांनी त्या मुलींकडे बघितलं. अँड दे फेल अशेम्ड. त्या सर्वांना शरम वाटली, लाज वाटली. देन दे लॉफ ॲट देमसेल्व्स. आणि ते सगळे एकमेकाकडे बघून हसायला लागले. अँड स्कॅटर टू देअर फार्म. आणि सर्वजण त्यांच्या शेतामध्ये निघून गेले. माझ्या बालमित्रांनो, आपण या पाठातून एकच शिकलो की लहान दोन मुलं भांडण करतात आणि त्या दोघांच्या भांडणामुळे मोठ्यांच्यात भानगडी होतात. परंतु लहान मुले भांडण करतात आणि लगेच विसरून जातात. मोठ्यांचं मात्र तसं नसतं, ते भांडण करत राहतात आणि त्यांची भांडण खूप काळ चालते. म्हणून आपण नेहमी समजदारपणा घेतला पाहिजे. या पाठातून आपल्याला शिकायला भेटते की भांडण झाले तरी आपण लगेच ते विसरून जायला हवे. धन्यवाद स्टुडंट. थँक्यू. बाय बाय.